எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரும் வித்யா சேவாரத்னம் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நாளில் அவர் மக்களுக்கு ஆற்றிய சேவை, கல்விக்காக அவர் செய்த பணி என்பது மிகப்பெரிய ஒன்று. He is the education icon, not only for Trichy but also for the entire தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அவரால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய பாதையில் கல்வி பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பலரையும் அவர் உற்சாகப்படுத்தி உயர்கல்வி, ஆராய்ச்சி போன்றவற்றில் ஈடுபடுவதற்கெல்லாம் துணை நின்றார் என்பது நமக்கு அனைவரும் தெரிந்ததே. அவர் மிகப்பெரிய எஜுகேஷனிஸ்ட் மட்டும் அல்ல, ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விமன் எம்பவர்மெண்ட் என்பதில் மிகுந்த அக்கறையோடு செயல்பட்டவர். ஸோ அப்படிப்பட்ட அவருடைய பிறந்த நாளை நம்ம நினைத்து அவர் வகுத்த பாதையில் நாம் அனைவரும் பயணம் செய்து கொண்டே இருந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி இலக்கை நோக்கி அடையலாம். இந்த எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும், நேஷ்னல் காலேஜ் கவுன்சிலில் இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் அவருடைய முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டவை. அவருக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக, அவருடைய தொண்டுக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக சந்தான வித்யாலயா சிபிஎஸ்சி பள்ளியானது நம்முடைய மறைந்த செயலர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த பள்ளி மிகச்சிறப்பாக குறுகிய காலமாக இருந்தால் கூட நல்ல முறையில் மிகச்சிறந்த திருச்சியிலேயே நம்பர் 1 ஸ்கூல் என்ற பெயரை எடுத்தது. ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் எடுத்தது பாராட்டுக்குரியது. ஸோ இந்த மாதிரி அவர் ஆற்றிய பணிகளையும் தொண்டுகளையும் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆன்மீகத்திலும் மிகுந்த அக்கறையுடையவர், சமுதாய வளர்ச்சியிலும் மிகுந்த அக்கறை கொண்டு செயல்படுபவர். அதனால் அவரை பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு மிகவும் நன்றி. அவரால் உருவாக்கப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவர் என்பதை சொல்லிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். I am happy to associate myself in a project to remember Vidya Sevaratnam. Our relationship spanned almost half a century, from 1958. I came in touch with him as a client, as he was a practicing auditor, chartered accountant. He had a very lucrative practice and he gave it up to become the secretary of the National College Council in, say, 1976. From then on, I have been moving close with him, and particularly between 1985 and 90, I was very close with him, and we met almost on all days, even on holidays. He had the knack of man management. National College had lots of AUT leaders, Association of University Teachers. He was doing a balancing act to maintain discipline in the college. Fortunately for the institution, he acquired a large area, and Saranathan College of Engineering Technology is in place now. Shrimati Indira Gandhi College, Jayendra Matriculation School, and Saranathan College of Engineering Technology, all the 3 self-financed institutions. And people cannot appreciate how difficult it was for him to establish these institutions. He never believed in punishment. Even though he enjoyed the authority, he never believed in punishment.
giving a long rope was his policy. He never antagonized people. That was his knack. When I was with him, closely associated between 1985 and 90, he managed the affairs of these institutions without flaw, keeping the teachers and students happy, which is even today is a difficult thing to manage. He managed it. He was a very successful administrator. Even though he gave up his practice, he made a mark in the field of education. And the Shankaramadam conferred on him the title Vidya Seva Ratnam, which he richly deserved. His sons and grandchildren also are stepping into his shoes and managing the affairs of these institutions. A man he was to all the country dear, managed to talk to everybody on equal terms. Samuel Johnson and Oliver Goldsmith were good friends. Goldsmith predeceased him, Mr. Johnson. And Johnson wrote his epitaph in a simple Latin, translated to English. He touched nothing without beautifying it. I will say the same thing about Vidya Seva Ratnam, Sriman Santanam. Did not leave anything without adorning them. Thank you. கல்வி தந்தை வித்யா சேவா ரத்னம் சந்தானம் அவர்கள் கருணை வடிவான கடவுள் சில நேரங்களில் கருணை வடிவான மனிதர்களை படைப்பது உண்டு. சுதந்திர திருநாட்டின் மீது சுதந்திரத்திற்கு பாடுபட்ட தலைவர்கள் மீதும் கொண்ட பக்தியால் காந்தியடிகள் வந்து அமர்ந்த இடத்தையும் மரத்தையும் நினைவு சின்னமாக போற்றியவர். தனது ஆசிரியர்கள் மீது கொண்ட குரு பக்தி காரணமாக தனது நிர்வாகத்திலிருந்து கல்வி நிறுவனங்கள் கட்டிடங்களுக்கு அவர்களது பெயரை சூட்டி போற்றியவர். திருச்சி நகரின் கல்வி தந்தையாக திகழும் இவர் மழலையர் கல்வி முதன்முறை ஆய்வு கல்வி வரை கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி பின்தங்கிய கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு கல்வி பயில செய்தவர். ஏழை எளிய பெண்களுக்கு இலவசமாக கல்வியை வழங்கியவர். ஓட்டு கட்டிடமாக இருந்த நிறுவனத்தின் பல மாடி கட்டிடங்களாக உயர்த்தி பராமரித்தவர். திறமையான ஆடிட்டர், சிறப்பான செயலாளர், மேன்மையான தலைவர், பெண்மை போற்றியவர், பக்தி தொண்டு திருவானைக்கா கோயில் விழாவில் நடத்தியவர். கைண்ட்னஸ்ங்கிறது அவரை தூக்கிவிட்ட ஒரு முக்கியமான குணம். யார் வந்தாலும் அவர்களோட இனிமையாக பேசி அவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து அவர் உயர்ந்தவர். அவருடைய மதிப்பு எல்லாமே அவருடைய செயல்பாட்டில் தான் வந்தது. அவர் எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் தன்னை பற்றி நினைக்காம வாழ்க்கையில் எப்படியாவது இந்த கல்லூரிகளை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே எண்ணத்தில் நிறைய கல்லூரிகள், சிறப்பு பள்ளிகள்
எல்லாத்தையுமே உருவாக்கி பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியை ஒரு அருமையான பள்ளியாக உண்டாக்கினார். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த குணமுடைய ஒரு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை ஆரம்பத்தில் இருந்தே மனதிலே வைத்துக்கொண்டு செயல்பட்ட ஒரு தெய்வீக குணம் படைத்த ஒரு நல்லவர். இவர் வாழ்க்கையில் எல்லா வகையிலும் அவர் குடும்பமும் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். திரு சந்தானம் ஐயா அவர்கள் ஒரு பிதாமகன். இந்த தேசிய கல்லூரி கவுன்சிலினுடைய பிதாமகனாக திகழ்ந்தவர். அவர் பீஷ்மராகவும் சாணக்கியராகவும் பணியாற்றி இந்த தேசிய கல்லூரி கவுன்சிலுடைய நிர்வாகத்தில் இயங்குகின்ற கல்வி ஸ்தாபனங்களை எல்லாம் இந்தியா முழுவதும் பரவச் செய்தவர். ஐயா பொறுப்பேற்று கொண்ட பிறகு தன்னுடைய ஆடிட்டர் பணியை இரண்டாம் பட்சமாக கருதி கல்வி பணியிலே தன்னை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டு சுமார் 20 ஆண்டுகளிலே பெண்கள் கல்விக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த திருச்சி மாநகரில் அந்த காலகட்டத்தில் 2 பெண்கள் கல்லூரி இருந்தது. இந்த கிராமப்புற பெண்கள், குறிப்பாக கிராமப்புற பெண்கள், அதை சூழ்ந்த சிறு நகரங்களுடைய மாணவிகள் கல்லூரி கல்வி பெற வேண்டும் என்ற சிந்தனையை செலுத்தி ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி கல்லூரி என்பதனை நிறுவியதில் அவர்தான் இந்த இந்திரா காந்தி கல்லூரியினுடைய தோற்றத்திற்கு பிரைன் சைல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் தி காலேஜ் இஸ் பிரைன் சைல்டு என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிலே பெண் கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த கல்லூரியை ஆரம்பித்தவர் அவர்தான். ஜமால் முகமது கல்லூரியினுடைய ஆங்கில பேராசிரியர் ஒரு சமயம் கூறினார், எங்கள் முன் உரையாற்றிய பொழுது, அவர் சந்தானம் ஹேஸ் கிரீன் ஃபிங்கர்ஸ் என்று சொன்னார். அதாவது தொட்டதெல்லாம் துளங்கும் என்று சொன்னார். அதற்கு ஏற்ற வகையிலே தன்னுடைய 20-30 ஆண்டு காலமாக இந்த நிர்வாகத்தினுடைய செயலர் பதவியை ஏற்று பெண்கள் கல்லூரியை ஆரம்பித்தார். ஜெயந்திரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி என்று பெண்களுடைய மேல்நிலைப்பள்ளியை நிறுவினார். பின்னர் சாரநாதன் பொறியியல் கல்லூரியை நிறுவினார். இப்படி அவர் கல்வி ஸ்தாபனங்களை சுமார் 10,000 மாணவர்கள் மாணவிகள் இன்றைய தினம் பயில்வதற்கு காரணமான பிதாமகனாக விளங்கியவர் திரு சந்தானம் ஐயா அவர்கள். அவரிடத்திலே அவர் ஒரு நாளைக்கு 19 மணி நேரம் பணியாற்றுகின்ற பெருமகனராக திகழ்ந்தார். அவர்களுக்கு அரசியல்வாதிகளை தெரியும், ஆன்மீகவாதிகளை தெரியும், பெரிய பேராசிரியர்களை தெரியும், முதல்வர்களை தெரியும், துணைவேந்தர்களை தெரியும். யாரை தெரியாது? கல்வியிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற அத்துணை பேரும் திரு சந்தானம் ஐயா அவர்களை கண்டு வியந்திருக்கின்றார்கள். அவர் இசையில் அதிக நாட்டமுடையவர், சமஸ்கிருதத்திலே புலமை பெற்றவர், பன்முகத்தன்மை கொண்ட அந்த மாமனிதரை இன்றைய தினம் நான் நினைவு கூறுவதிலே பெருமை கொள்கின்றேன். யாரிடத்திலே கடமை உணர்வும் கண்டிப்பும் கடமை உணர்வும் தவறாது உழைக்கின்ற உண்மை பாங்கு இருக்கின்றதோ அவர் கீழ்நிலை ஊழியராக இருந்தாலும் கூட அவரை கௌரவிக்கக்கூடிய பண்பு உடையவர் யாருமே இல்லை சந்தானம் ஐயா அவர்களை. There is no substitution for hard work என்று கூறியவர். There is no கடின உழைப்புக்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை என்பதனை வாழ்க்கையிலே தான் இயற்கை எய்தும் நாள் வரை கொண்டவர். கல்வி தந்தை சேவாரத்னம் அவர்கள் 1970 எனக்கு அறிமுகமானார். என்னுடைய தந்தை காலத்திலிருந்து அவர் எங்களுடைய வியாபாரத்திற்கு ஆடிட்டராக இருந்தார், குடும்ப நண்பராக இருந்தார்.
அந்த டயத்தில் நான் நிறையா கட்டடங்கள்லாம் கட்டிகிட்டு இருக்கப்ப அதன் மூலமாக இங்கே காலேஜில் நேஷனல் காலேஜ் கவுன்சில் சம்மந்தமான கட்டுறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாரு. நிறைய கட்டடங்களை அவர் மூலமாக நான் இங்கே கட்டியிருக்கிறேன். அவருடைய பழகுலேருந்து அவர்கிட்டருந்து நான் தெரிந்துக்கிட்ட விஷயங்கள் ஏராளம். அவர் எங்களுக்கு வந்து குடும்ப நண்பராக மாத்திரம் இல்லை, ஒரு ஆசானாகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருந்து நிறைய சங்கதிகளை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. அவர் காலேஜில் ஒவ்வொரு வருஷமும் மாணவர்களை கூட்டி முதல் நாள் ஒரு மீட்டிங் போடுவார். அந்த மீட்டிங்கில் எப்படி 1 மணி நேரம் அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கருத்துக்களை சொல்லுவார். அந்த மீட்டிங்கில் ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் பெஞ்சில் நான் உட்காந்து கேட்பேன். எத்தனையோ மீட்டிங்கில் கேட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்குது. அவர் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய பெரிய அறிவுரை என்னென்னா, நீங்கள் வந்து மந்திரத்தில் மாங்காய் உழுவாது, கடுமையாக படிங்க, படிச்சுக்கிட்டே இருங்க, வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்க, வெறும் டிகிரியோடு முடிக்காதீங்க, மேற்கொண்டு பிஜி படிங்க, கல்வி தான் உங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு கல்வியை பற்றி 1 மணி நேரம் நல்லபடியாக சொல்லுவார். அதே மாதிரி எத்தனையோ குழந்தைகளை நான் வந்து அவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சேர்க்க போனப்பெல்லாம் இந்த குரூப் வேணும்னு கேட்டால் அவர் சொல்லுவார், இந்த குரூப்பு முக்கியம் இல்லைம்மா, ஒரு கிளாஸில் வந்து 60 மாணவர்கள் இருக்காங்கன்னா முதல் 10 ரேங்க்குள்ளே வாங்கினேன்னா உனக்கு நிச்சயம் பண்ணி பெரிய ஆளாக வந்துடுவேன். அதனால் எந்த குரூப்பாக இருந்தாலும் எடுத்துக்க, முதல் 10 மாணவர்களை வரத்துக்குரிய பாரு. இந்த படிக்கிற இந்த 4 வருஷத்துலேயும் கல்வியை தவிர்த்து வேறு சிந்தனையும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது, கல்வி தான் உங்களை காப்பாற்றும் அப்படின்னு கல்வியை பற்றி சொல்லுவார். அதனால தான் காஞ்சி பெரியவர் அவருக்கு வந்து சேவாரத்னங்கிற பட்டத்தையே கொடுத்தாரு, அவருடைய கல்வியினுடைய சேவையை கருதி. அதே மாதிரி அவர் ஒரு காரியத்தை எடுத்தார்னா அவர் மாதிரி ஒரு திறமையாக முடிக்கக்கூடிய ஒரு திறமைசாலியை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. திருவானைக்காவல் கும்பாபிஷேகம் வந்து 12 வருஷம் ஆகி அது கும்பாபிஷேகம் நடக்காமல் கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. அந்த டயத்தில் வந்து காஞ்சி ஜெயந்திரன் வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் இதை முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு இவர்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்தாங்க. 3 மாதத்துக்குள்ளே அதை முடித்து கொடுத்து மிக சிறப்பாக அந்த கும்பாபிஷேகம் நடத்தி காமித்தார். அதுக்குன்னு அவருக்கு சங்கராபுரம் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து குரு சேவாமணிங்கிற பட்டத்தையே கொடுத்தாங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை சிறப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் படைத்தவர். அதே மாதிரி அவர் காஞ்சி பெரியவர் ஜெயந்திரெல்லாம் இங்கே காலேஜுக்கு வரப்போ இங்கே தான் தங்குவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு சிறப்பாக எல்லா வித உதவிகளையும் செய்து பக்தர்கள்லாம் வந்து அவங்களை அனுசரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடியவர். பெரியவருடைய 100ஆண்டு விழாவுக்கு வேண்டி 1008 பொற்காசுகளை காணிக்கையாக கொடுத்து கனகாபிஷேகம் மாதிரி நடத்தி மிக சிறப்பாக பேர் பெற்றவர். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்திங்கன்னா அவர் கல்விக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் விளையாட்டுலேயும் அவர் மிகச்சிறந்த வீரராக இருந்தார். கிரிக்கெட்டு, பேட்மிண்டனு, டென்னிஸு எல்லாத்துலேயும் மிகச்சிறப்பாக விளையாடுவார். இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது வந்து எல்லாமே வந்து கேள்விப்பட்டு சொன்னதில்லை, நான் கிட்டக்கே இருந்து பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்தோம். நான் 1970 பழகிறதுனால அவர் கூடவே ஏற்படுங்க. அதே மாதிரி டெய்லி விடிய காலப்புறத்தில் 4 மணிக்கு மேலே அவர் தூக்கி நான் பார்த்ததே இல்லை. 4 மணிக்கெலாம் எழுந்து வாக்கிங் கிளம்பிடுவார். அந்த வாக்கிங் டயத்தில் தான் அவர் பெரிய பெரிய முடிவுகளாக எடுத்து அதை செயல்படுத்தி காமிச்சவர். அதை அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லுவார். காலப்புறம் இந்த 4 to 6 வாக்கிங்கில் தம்பா எனக்கு வந்து பெரிய பெரிய சிந்தனைகளாக தோணி அதை தான் நடைமுறைப்படுத்துவோம் அப்படிம்பார். அது மாதிரி அவரை மனசை புண்படுத்தினவங்க, அவரை எதிராக இருந்தவங்களெல்லாம் மன்னிக்க மனோபாவம் உள்ளவர். எல்லாத்தையும் மன்னித்து அவங்களுக்கு நல்லதே செஞ்சார். கெடுதல் செஞ்சவருக்கும் நல்லதே செஞ்சார். மிகப்பெரிய நன்மையாளர் அவர். அவரோட ஒரு 70லேருந்து 2004 வரைக்கும் பழகியிருக்கேன்னா அதில் எல்லாம் நாங்கள் கொடுத்து வச்ச ஒரு புண்ணியமாக தான் நினைக்கிறோம். என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய குழந்தைகள் திருமணம் 3 பேர்த்தையும் அவர் கேட்காம செஞ்சதில்லை. ஜாதகமும் அவர் தான் பார்த்து அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார். எல்லாம் இந்த 3 பேர்த்து கல்யாணத்தையும் அவர் தான் தலைப்பண்ணு நடத்தி கொடுத்தாரு. இன்றைக்கி நாங்கள் ஓரளவுக்கு சீரு சிறப்பாக இருக்கணும். அவர் தான் எங்களை வழி நடத்தினவர். இன்னமும் அவரை நாங்கள் தெய்வமாக தான் நினைக்கிறோம். இன்னமும் அவரை வந்து காலம் பெற்று விட்டாலும் எங்களோட இருக்கிறார் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அவர் விட்டுற சென்ற பணிகளை அவங்களுடைய குழந்தைகள் இன்றைக்கி மிகச்சிறப்பாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் அவர்கிட்ட இருந்து அவர் ஆசீர்வாதம் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. காலேஜில் சிஎம்எல்ல ஜாயின் பண்ணேன். அப்போது இந்த காமர்ஸுக்கு சார் வருவார். அப்போ அவர் பார்ட் டைம் லெக்சரர் தான். சைக்கிளில் தான் வருவார். அவ்வளோ சிம்பிளாக சைக்கிளில் தான் வருவார். அவர் வந்து பங்க்சர் வருவார்னாக்கா வந்துட்டு கிளாஸுக்கு உள்ளே நுழையும் போது அவர்
ப்ராப்ளத்தை டிக்டேட் பண்ணிகிட்டே வருவார். ஏன்னா ப்ராப்ளத்தை புக்கு கொண்டு வர மாட்டார். அந்த காலத்துலலாம் பேட்ரி பாய் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தை தான் நடத்துவார். அதில் ரொம்ப ப்ராப்ளங்களெல்லாம் ஓவராகவே சொல்லுவார். அதுக்கு சொல்யூஷனும் ஓவராலாக சொல்லிகிட்டே இருப்பார். எல்லா ஃபிகர்ஸும் அவருக்கு ஞாபகமாக இருக்கும். அந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து அவருக்கு தெரியும், அவருக்கு ஞாபகமாக இருக்கும். இப்போது ஒரு நல்ல டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எப்படி இருக்கணும்னு அவர் சொல்லுவார்னா, அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். இந்த ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன்னா அதில் வந்து வாய்ஸ் லெவல் சரியாக இருக்கணும். நீ கத்தி தான் பேசணும். ஏன்னா 110 பேர் கிளாஸில் இருக்கான், அதனால் கத்தி தான் பேசணும். அடுத்தபடியாக நீ என்ன பண்ணணும், இந்த யாராவது பையன் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அந்த லிசனிங் எபிலிட்டி வேணும். அதை கேட்கணும், அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத கேட்டு அதில் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா இல்லை திருப்பி சொல்லு அப்படின்னு அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். அப்புறம் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலாபரேஷன் எபிலிட்டி இருக்கணும். நாலாவது வந்து அடாப்டபிலிட்டி, அந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாடம் நடத்தும் போது ஸ்டூடெண்ட்டை என்கேஜ் பண்ணணும். நீ ஸ்டூடெண்ட்டை என்கேஜ் பண்ணாமல் நீயாவே சொல்லிட்டு இருந்தால் பையன் தூங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதெல்லாம் என்கேஜ் பண்ணணும். அடுத்தது சில பையன் நிஜமாகவே தூங்கினான்னா அது எம்பத்தி இருக்கணும். ஏன் அப்படி தூங்குறான், அவனுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படிங்கிறத கூப்பிட்டு முதல்ல கேளு. டபான்னு முதுகில் அடிச்சிடாது. அவனை கூப்பிட்டு ஏண்டா தூங்குற, என்னாச்சு அவனுக்குன்னா சில சமயத்தில் வீட்டில் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அனுசரித்து போகணும்னு சொல்லுவார். அவரும் அப்படி தான் பண்ணுவார். அடுத்தது அவங்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்கணும். கடைசியாக நீயும் நாலேஜை அப்டேட் பண்ணிக்கணும். அதையே என்றைக்கோ சொல்லையே வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, நாலேஜை அப்டேட் பண்ணிக்கணும். அந்த காலத்தில் ஹோல்டிங் கம்பெனி எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் மல்டிபிள் ஹோல்டிங், இன்டர் ஹோல்டிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் அவர் தனியாக எடுத்து அதை செக்ஷனைஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அப்போ என்ன ஆகும், பையனுக்கு நன்னாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். நஷ்டம் வந்தால் நான் எடுத்துக்கிறேன், லாபம் வந்தால் எல்லாருக்கும் போட்டுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அவர் வந்து அந்த போல்டு இந்த போல்ட்னஸ் அவர் எப்பவும் சொல்லுவார். எப்போவுமே அவர் அடிக்கடி சொல்கிறது என்னென்னா, ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் இஸ் ஆல்சோ எ டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்லுவார். சில விஷயத்தில் நீ டிசிஷனை தள்ளி போடும், சில விஷயங்களை தள்ளி போடக்கூடாது. எதுன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதை தள்ளி போட்டு உடனே எடுக்காத, ஏன்னா அவனால் அந்த டிசிஷனை மாற்ற முடியாது. ஆனால் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்தால் அந்த டிசிஷனை உடனே எடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவார். இதுக்கு 2-3 உதாரணங்கள் என்னால் சொல்ல முடியும். ஒரு உதாரணம், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவர் வந்து எதை எப்படி பண்ணினா அதோட முடிவு எப்படி இருக்குங்கிறத ரொம்ப பிரமாதமாக அனலைஸ் பண்ணுவார். எந்த காரியத்தை யார்கிட்ட விடணும், யார் இதுக்கு சூட்டபிள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செலக்ட் பண்ணுவார். அப்படி செலெக்ஷனில் வந்தார் தான் மேடம் மீனா. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் ஷீக்கர் அப்ரோச் செய்யப்படின்னு. ஒரு கிரைசிஸில் கம்போஷாக இருக்கிறதால கம்போஷர்னு பேர். கிரைசிஸில் ஒரு எப்போ மொத்தம் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அதான் பெஸ்ட்டு. கிரைசிஸ் இல்லாத போது ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவார். எப்போ நீ கோபப்படணுமோ அப்போ நீ கோபப்படாமல் இருக்கிறது தான் கோபம் இல்லைங்கிறதுக்கு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவார். எனவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஓரளவுக்கு நான் இன்றைக்கி முன்னுக்கு வந்திருக்கேன், ஒரு லெவலுக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்கேன்னா அவருடைய பார்ட் இஸ் வெரி கிரேட். ஸோ இஸ் நாட் ஓன்லி மை டீச்சர், இஸ் ஆல்சோ மை மென்டார் அப்படிங்கிற சொல்லி எல்லாருக்கும் வணக்கம் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to recall my good old memories about my contact with Mr. Santhanam, the great auditor in Trichy. I have been moving with him for almost 3 decades. It is a wonderful contact. I used to discuss with him on many topics, and many topics of interest, mainly education, administration, management, etc. And I found Mr. Santhanam a great multifaceted personality. He was an ardent devotee of His Highness Sri Paramacharya and participated in many of the philanthropic activities of the Mutt. And he has been responsible for
starting a college exclusively for women, Indira Gandhi College. And one of the best engineering colleges in Trichy is Sarnathan College of Engineering. And many used to highly appreciate the Indira Gandhi College contribution. And it is one of the two famous colleges in the state for women. He also invited me to give convocation address in Sarnathan College of Engineering long back. And also he was presiding over the function on Institute of Engineers when they arranged for giving me an award as Best Engineers Award. And he was the president for that function and paid encomiums on me. Such was the association with Mr. Santana. And he used to listen very deeply on whenever there is a lecture, whenever there is a meeting. And I found in him the memory he had. And when I visited once, he used to quote what I said in one of the management functions in the college. And I asked him, how is it you remember? No, you said it was a beautiful anecdote, Mr. Gopal Swami. And I cannot forget to my life. What is that? That is the word 543. 5 letter, 4 letter, 3 letter. This is my pet subject on management. There is 5 letter, 4 letter, 3 letter. What it means is any activity you first think and then plan. Finally you act when you want to implement. He has been a friend, philosopher and guide for me. To conclude, I should consider myself very lucky in having come in contact with Mr. Santanam, and I learnt a lot in having associated with him. Really, I am missing him very much these days. You are all very lucky in studying in these colleges promoted by him. Thank you very much.